قرآن مجید کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ میں مکہ کی ہستی مٹا دوں گا اور کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جی حضور، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کی فوج بہت طاقتور ہے۔ ہاں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ہوں یمن کا بادشاہ ابرہا۔ ہاتھی کے لشکر کی کہانی۔ کہانی ایک ایسے بدبخت انسان کی جس نے کعبہ کو توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھو میرا کلیسا کتنا خوبصورت ہے، کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مکہ والوں کی نیند اڑا دے گا۔ اب ہوگا یہ کلیسا نیا کعبہ۔ یہ کہانی ہے جو سورہ فیل میں ہمیشہ کے لیے درج کر دی گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، مگر یہ بہت کم جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ دوست، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے آخری نبی کس سال پیدا ہوئے؟ ہاں دوست، وہ سال میں کیسے بھول سکتا ہوں، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ کون تھا یمن کا بادشاہ اور کیوں کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا؟ میں نے یہ کلیسا اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اب ہر کوئی اس کی طرف آئے گا، اب کوئی بھی کعبہ کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں ہاں حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا شیشے اور جواہرات سے بنا کلیسا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں سورہ فیل کو نازل کیا گیا اور اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے۔ اس سورت میں مکہ کے کافروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس اللہ کی توحید بیان کرتا ہے جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور بتوں کو نکالنے کا کہتا ہے۔ اگر ہم بتوں کو نکال دیں گے تو ارد گرد کے قبیلے تو مکہ پر حملہ کر دیں گے جیسا کہ ابرہا نے کیا تھا۔ یہ بات ہے 570 عیسوی کی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا بادشاہ بہت خوش تھا اپنے کلیسے کی وجہ سے۔ دیکھنا میرے غلام، یہ کلیسا کیسے اب یمن والوں کی قسمت بدلتا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر اب اس کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن ایک بزنس ہب بن جائے گا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا لیکن مکہ کی شان میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ دیکھو یار، مکہ میں کتنی رونق ہے، ہر وہ چیز یہاں مل جاتی ہے جو کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہاں دوست، ایسا ہی ہے۔ ہزاروں لوگ مکہ کی طرف جاتے اور اس کلیسے کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مکہ میں لوگ آتے اور اپنے بتوں کی عبادت کرتے اور کاروبار کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔ ہر شخص اپنے بت کی پوجا کرتا ہے، کم از کم وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ میں اپنی ساری دولت اور اپنا خاندان کھو چکا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا بت تم سے ناراض ہے، جاؤ اور اسے خوش کرو۔ لیکن دوسری طرف ابرہا کا غصہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ سمجھ نہیں آتی لوگ اس مٹی کے بنے گھر کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے حضور، لوگ ہمارے کلیسے کو دیکھتے تو ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کعبہ کو ترجیح دیتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کعبہ کا بھی سوچتے ہیں۔ لوگ اس کلیسے کو دیکھتے تو تھے مگر ان کا دل صرف کعبہ کی طرف جھکتا تھا۔ لان، دیکھو یہ کلیسا کس قدر خوبصورت ہے۔ ہاں، پر ہمیں چلتے رہنا ہوگا ورنہ کعبہ کی طرف دیر ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ابرہا نے ایک خطرناک ارادہ کیا۔ ہمیں یہ کعبہ مٹانا ہوگا، اس کو مٹائے بغیر ہمارا کلیسا مشہور نہیں ہو سکتا ہے۔ بس مجھے انتظار ہے کوئی وجہ مل جائے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک وجہ بھی مل گئی۔ مکہ کے کچھ لوگوں نے کلیسا کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا تو یہ ہے، کلیسا کتنا خوبصورت ہے، لیکن آج کے بعد نہیں رہے گا۔ چلو جلدی سے آگ لگاتے ہیں۔ لگاؤ لگاؤ، جلدی آگ لگاؤ، آج اسے تباہ برباد کر دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کلیسا جل کر راکھ ہو گیا۔ کس نے میرے کلیسا کو آگ لگا دی؟ میرا کلیسا کس نے تباہ کر دیا؟ حضور، یہ ضرور مکہ کے لوگوں کا کام ہے، کعبہ کی خاطر انہوں نے آگ لگائی ہونی۔ میں کعبہ کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ مکہ کے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسا کو ناپاک کر دیا۔ اسی بات کو وجہ بنا کر
अब बरहा 60,000 लश्कर लेकर मक्का पहुंच गया। मैं मक्का वालों को खत्म कर दूंगा जैसे मेरे कलीरा को आग लगाई। इसके लश्कर में काले बद्दू सिपाही थे और बहुत बड़े बड़े हाथी। वक्त आ गया है आका इब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम सब तैयार हो? वो सब ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। मैं मक्का को ढा दूंगा और यमन को तिजारत का मुरकज बनाऊंगा। अब बरहा की फौज ने रास्ते में कबीले के सरदारों को बंदी बना लिया, जिन्होंने इनका साथ देने से इनकार किया या मक्का का रास्ता बताने से इनकार किया। हुजूर, ये वो सरदार हैं जो हमारा साथ देने को तैयार नहीं हैं। क्या उन्हें फांसी पर लटका दें? नहीं, इन्हें मक्का जलता हुआ दिखाएंगे। जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो वहां सबके होश उड़ गए, हर तरफ शोर मच गया। इनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक इनके हाथी थे। मक्का वालों ने इनसे पहले इस तरह का लश्कर कभी नहीं देखा था। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। हम मिट्टी भर लोग इतने बड़े लश्कर का सामना कैसे करेंगे? या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि वो खुद बरहा से बात करेंगे। वो दूर से कौन बूढ़ा आदमी आ रहा है? हुजूर, ये तो मक्का का सरदार अब्दुल मुत्तलब है जो इधर ही आ रहा है। इन्हें देखकर अबरहा गुरूर से भर गया। अब्दुल मुत्तलब, अगर काबा की भीख मांगने हाजिर हो तो वापस लौट जाओ। मैं काबा को तबाह करके ही वापस जाऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब को ये अंदाजा हो चुका था कि ये मक्का पर हमला करके छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने काबा के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इनसे कहा, इब्राहा, मैं सिर्फ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जो तुम्हारी फौज ने पकड़ लिए हैं। मुझे वो वापस कर दो बस। अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर अबरहा हैरान रह गया। कैसा सरदार है, काबा की बजाय अपने ऊंटों की वैल्यू ज्यादा है। मैं सिर्फ ऊंटों का मालिक हूँ तो उनका जिम्मेदार हूँ। काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा गुस्से से भर गया। इसने इसके ऊंट वापस कर दिए और इरादा कर लिया, मैं मक्का को ढा दूंगा। इस दिन मक्का की हवा में एक अजीब खामोशी थी। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, हम बेबस हैं, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा और हमें इस मुश्किल से निकाल। और सारे कबीले के लोग बुतों को भूल गए थे और सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा ले, बेशक तू ये बचाने वाला है। इन सब की दुआएं सिसकियां मक्का की हवाओं में गूंज रही थीं और फिर वो सब काबा को अल्लाह के हवाले करके पहाड़ों पर चले गए। ऐ काबा, अब तू अल्लाह के हवाले है, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ अबरहा चिल्लाया, चलो सब आगे और खत्म कर दो सबको, चलो चलो। लश्कर में हाथियों ने बड़ा तमाशा कर दिया, लेकिन सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिश की मगर वो नहीं उठा और हाथी ने अपने ही लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। जब हाथियों को उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब मक्का की तरफ करते तो वो बैठ जाते। फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तस्वुर नामुमकिन था। दोस्त, वो देखो, काबा के ऊपर परिंदे। ये आखिर क्या चीज है? सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये सब तेरी ही कुदरत है, तू बड़ा कारसाज है। देखते ही देखते हजारों परिंदों ने आसमान को ढांप लिया। इन सब परिंदों ने चोंच में पत्थरों को पकड़ा हुआ था और कुछ देर बाद इन परिंदों ने इन पत्थरों को जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। गिरता हुआ हर पत्थर गोली की तरह लगता। बरहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हों।
हाथी घोड़े सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। दिन बढ़ता गया और वो हजारों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से झूम उठे और जश्न मनाने लगे। हम जीत गए, अल्लाह ने अब्रहा को तबाह कर दिया। अल्लाहु अकबर। और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंपी। अब्रहा की फौज मट्टी में मिल गई और अल्लाह ने सारी फौज को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से इतना मुतासर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, कभी भी बुत को नहीं पूजा। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, तू ही सबको संभालने और बचाने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये थी सूरह फील की कहानी। इस सूरत में अल्लाह ने मक्का के काफरों को अपने अजाब से डराया। ए दोस्त, वो सूरत तो सुनाओ फिर जिसमें अब्रहा का वाक़या है कि अल्लाह ने कैसे अब्रहा को तबाह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस।